हेलो भाई नमस्कार मु आपणक प्रियर भाई डीपी एजुकेशन आज आपण को नहीं आसी एक संपूर्ण नूतन भिडियो रे आगामी किछि दिन मध्य किछि दिन कौन बा 5 दिन मध्य आपणकर ओएसएसटी एग्जाम होबाक जाउची एही 5 दिन मध्य आपण किपरि भाबे चेष्टा करी ओएसएसटी को क्रैक करिवे सेति पई आपण को मु एक इम्पोर्टेंट सेशन को नहीं जाउची वर्तमान आमे आरंभ करिबा आजिर ओडिया क्लास देखु काल विलंब नक आम आगू बढ़ा उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांभु चिलिका एठारे केउ अलंकार होइची जेहेतु प्रतिटी शब्दर अर्थारे लस वर्णर बारंबार उच्चारण होउची एठारे अनुप्रास अलंकार होउची तो एठी नेक्स्ट देखिबा अति भक्ति चोर लक्षण कौन देखिबा अति भक्ति चोर लक्षण यह एक की प्रकार पद यह एक लोकवाणी आमे केवल एठी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा आमे एक्स्ट्रा कथा करी समय नष्ट करबा नाही। नेक्स्ट प्रश्न आमे देखिबा ओडिया भाषा रे अनुसार केउ वर्णर श्रेणीभुक्त अटे अनुसार हो विसर्ग चंद्रबिंदु ए निजे निजे गोटे कौन गोटे स्वाधीन भाव एगुरा सब उच्चारण हो पारती नहीं तेणु एम सब कौन अजोग भाई वर्ण बुझिपार पिले। आखि देखा एठारे रूढ़ीर अर्थ कौन केवल ऊपर को देखिबा आखि देखा। शिक्षादान केउं पद्धति रे विशेष साधारण आड़ को जाए विशेषरु साधारण तुमको पूर्व क्लास रे पेडागोजी क्लास रे मुझे विशेषरु साधारण आरोही पद साधारण नियम को आड़ को आम एक निर्दिष्ट उदाहरण देखी विश्लेषण करी आम साधारण नियम को जाए तो कौन कहती आरोही पद्धति बोली कहुए आरोह पद्धति। नेक्स्ट अवरोह कहले कौन बुझे आम ताले जदि आम नियम साधारण उदाहरण को जीवा से कौन अवरोह किंतु आरोह कौन उदाहरण आम जीवा कोठी की नियम को। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा समुद्र शब्दर एक प्रतिशब्द केउंटी समुद्र अर्थ पारावर। नेक्स्ट परामर्श शब्द केउं उपसर्ग व्यवहृत होउची परामर्श परामर्श रे आम परा उपसर्ग व्यवहार कले ओडिया रे आमर 20 उपसर्ग अच्छी कौन कौन प्र परा अप सम नि अधि सु निर उत परि प्रति अप अनु दुर्बि अधि अपि उप आंग तार ठीक कौन व्यवहार करागला परी व्यवहार करागला सॉरी परा व्यवहार करागला। नेक्स्ट 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 जगन्नाथ दास केउं कवि जुगर अंतर्गत जगन्नाथ दास आम पंचसखा जुगर कवि अटंती। नेक्स्ट कौन देछि शत्रु शब्दर विपरीत बोध शब्द कोउटा शत्रुर मित्र। नेक्स्ट बाघुणी शब्द रे केउं स्त्री प्रत्यय युक्त होइछि बाघुणी उणी उणी गोटे प्रत्यय। नेक्स्ट कौन देला भाषा शिक्षा रे सामग्रिक मूल्यांकन बा समेटिव असेसमेंट केबे करा जाए तुमको पूर्व क्लास रे मु कहिथिली हमर समेटिव एजुकेशन टा केतबळे करा जाए वर्ष शेष वर्ष रे माने वर्षर शेष रे जेतबळे गोटे क्लास रो आउटे क्लास को पिला जाइथान ताको सेतबळे कोन करथान समेटिव एजुकेशन करा जाइथे। नेक्स्ट उत्कल शब्दर सठिक संधि विच्छेद कौन उत्कल गोटे व्यंजन संधि उत्युक्त कल उत्कल पिले। नेक्स्ट देख लक्ष्मी द्वारा पाठ पढ़ा हेउछि एठारे एहा केउं प्रकार वाच्यर उदाहरण अटे शुण एठारे कौन देछि कहलो गोटे कर्ता अपेक्षा गोटे कर्म जोटा कि पाठ तार परिमाण पर विशेष गुरुत्व दिखाई कौटी पाठ उपर आम अधिक गुरुत्व दिए तार कौन गोटे कर्मवाच्य जदि कर्ता उपर देखते कर्तृवाच्य होता ना नहीं बुझिपारानी। गोपीनाथ महांती केउं पुस्तक पाई ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले गोपीनाथ महांती केते पाइथिले 1973 मसीह माटी मटाल पाई पुरस्कार पाइथिले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले। नेक्स्ट देखिबा प्रत्येक शब्द रे केउं संधि नियम प्रयुक्त होइछि प्रत्येक प्रत्येक देख प्रत्येकर ई प्रतियुक्त एक प्रत्येक एठार ई आउ ए मिसिकी अई होइजंती बुझिपारा ना बुझिपारानी। नेक्स्ट देखिबा कौन देछि प्रश्न असुरक्षित दैव साहा सॉरी सॉरी भूलिगला अरक्षित को दैव साहा अरक्षित एटा एक कौन अरक्षित को दैव साहा गोटे लोकवाणी ने जाउछि और कौन। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर कौन देछि पिले 100टा क्वेश्चन आम करबा पटापट करबा समय नै मात्रे आ खूब कम दिन वर्षा हेले चाषी माने बिल को जिबे यह की प्रकार वाक्य
ବର୍ଷା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚାଷୀମାନେ ବିଲକୁ ଯିବେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲ, ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଏକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବାକ୍ୟ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବାକ୍ୟ ରହେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବୁଝିଲେ ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସାରଳା ନାମକ ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଥିଲା। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ନା, ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କପିଲା ଦେଇଛି 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଅକ୍ଷର ବିନ୍ୟାସ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଠନ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପିଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼, ଅକ୍ଷରକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼, ଉଚ୍ଚ ପଠନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଲେ ବୁଝିପାଇଲ? ତାପରେ ଦେଇଛି ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ? ନିସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ନିସ୍ୱାର୍ଥ ସେଇଟା ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପରାର୍ଥର ସମାନବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ପରାର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ପରର ଉପକାର ପରାର୍ଥ ଆଉ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏଠାରେ ଦୂର ଉପସର୍ଗରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖି ଦୂର ଗୋଟେ ଅଭାବ ଉପରେ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼େ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତାହେଲେ ଅଭାବ କାରଣରୁ ପଡ଼ିଛି ଏଠି, ତାହେଲେ କେଉଁ କାରଣରୁ? ଅଭାବ କାରଣରୁ ପଡ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଣ ପିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ରଚନା। ନେକ୍ସଟ ଉଚ୍ଚବାସ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସନ୍ଧିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଉଚ୍ଚବାସ ଦେଖି ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱାସ ଉତ୍ବାସ, ଏଠାରେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ଏଇଟା ହେଇଛି। ଯଦି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସଟା ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱାସ ମିଶି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିରେ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? କେଉଁଟି ଏକ ତଦ୍ଭବର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଶୁଣ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ ଚାରିଟା ଅଛି। ତତ୍ସମ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତ ସହ ସମାନ ସେଇଟା ହେଉଛି ତତ୍ସମ। ତଦ୍ଭବ କହିଲେ କ'ଣ? ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ, କେଉଁଥିରୁ? ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ଯିଏ ତାକୁ ତଦ୍ଭବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦେଶଜ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଆମର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା, ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଥିବ। ଆଉ ବୈଦେଶିକ କହିଲେ କ'ଣ? ବିଦେଶରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦକୁ ବୈଦେଶିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଲା ପିଲେ? ତଦ୍ଭବ କେଉଁଟା ହେଲା? ହସ୍ତରୁ ଆସିଛି ଏଠି ହାତ, ଏଠି ହସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ? ପିଲାଟି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ଏଠାରେ ଗଲା କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ପିଲାଟି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ଦେଖ ପିଲେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ପଦଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସମାପୟ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାଟି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ଏଠି ଗଲା ମାନେ କ'ଣ? ସମାପୟ ହେଇଗଲା ସେ ବାକ୍ୟଟା, ତ ଏଠି ସମାପୟ କ୍ରିୟା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶବ୍ଦଟି ସାମର୍ଥ୍ୟକ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ ହେଲା। ତାର ପ୍ରତ୍ୟୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିକାରକାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ରିମେଡ଼ିଆଲ ଟିଚିଂ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ରିମେଡ଼ିଆଲ ଟିଚିଂ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପିଲା ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ରିମେଡ଼ିଆଲ ଟିଚିଂ ଦିଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସମୂହବାଚକ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ୍ୟର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ସମୂହବାଚକ କହିଲେ କ'ଣ? ସଭା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ, ସମୂହକୁ ବୁଝେଇବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ପିଲେ ଏଥିରୁ ଯାହା ହେଲେ 1-2 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ, ତ ଏଟାକୁ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେବଳ ଘୋଷିବ। ଗୌରୀହର ପରିଛା। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମାନବ ଜାତିକି ବୁଝାଉଛି ନା, ତ ଏଇଟା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା? ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାଉଛି। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଖ ଯେମିତି ଉପମା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ସବୁ ଅନେକରେ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ 35 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ବେଲେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରେ? ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆଉ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦାସିଆ ବାଉରୀ କେଉଁ କବିଙ୍କର ରଚନାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର? ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଜନପ୍ରିୟ ପୁରାଣଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ କେତେ ନମ୍ବରର କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ରାମାୟଣ? ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡର ମୂଳ ରାମାୟଣର ଏହା ଏକ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ରାମାୟଣଟା ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିଲେ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର 6ଠ କାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା,
ତା 6 ନମ୍ବର କାଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛି ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡଟା ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 38 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପ୍ରବଚନର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରବଚନ ଲୋକବାଣୀ ଆଉ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଅଧିକରଣ କାରକ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛେ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ। ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ। ନେକ୍ସଟ 40 ନମ୍ବର ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଶରୀରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଶରୀର କାୟା ଆଉ କ'ଣ? କାୟା ଦେହ, ଶରୀର, ତନୁ ଏସବୁ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା କ'ଣ ଦେଇଛି? ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା ଛନ୍ଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟା, ତା ଏଇଟା ଆସିଛି କୋଉଠି? ତାର 4 ନମ୍ବର ପାଦ। 42 ନମ୍ବର ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜ ଆଉ ୟ କେଉଁଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର? ଶୁଣ, ୟ ବର୍ଣ୍ଣଟି ନୁହଁ କି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ୱର ମଝିରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ? ଜ ଆଉ ୟ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା କ'ଣ ଦେଇଛି? ପରାମର୍ଶଦାତା କିପରି ଶୁଦ୍ଧ? ପରାମର୍ଶଦାତା ଉଚ୍ଚତି ସ୍ୱରଲିଙ୍ଗଟା କୋଉଠି? ଡିଟା। ନେକ୍ସଟ 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ବେଲେ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଶ୍ରବଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ? ଶୁଣ, ଆମେ ଜାଣିଛେ LSRW ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ, ରାଇଟିଂ। ତା ଭିତରେ ଶ୍ରବଣଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଭାବ ଗ୍ରହଣର କୌଶଳ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ବେଲେ? 45 ନମ୍ବର କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ? ଧାତୁକୁ ହେଲା ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିଲେ ସେଇଟା କୃଦନ୍ତ ହୁଏ। ଶପଥ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିଲେ ସେ ତଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର କବି? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଜଣେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ସିଏ। ତ ଇଏ ଜଣେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବି ଥିଲେ। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ। ବୈରାଗ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କେଉଁଟି? ବୈରାଗ୍ୟ, ବୈରାଗ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅନୁରାଗକୁ ବୁଝଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିଶା ଶବ୍ଦର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୋଉଟା? ନିଶା କହିଲେ ରାତ୍ରି, ରଜନୀ, ଯାମିନୀ ସବୁ ଯାଉଛି ନା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଟି ଏକ ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ? ଯୋଉ କହିଥିଲି ଟି କୁ ଦ୍ୱାରା ପାଇଁ ରୁ ର ରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଟି ଆମ ବିଭକ୍ତି ଅଛି ଟି କୁ ଦ୍ୱାରା ପାଇଁ ରୁ ର ରେ, ଟି କୁ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟରେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଧନ ଦ୍ୱାରା ହୀନ, ଧନହୀନ, ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ଧନହୀନ ତୃତୀୟା। ନେକ୍ସଟ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଅଧା ହେଇଗଲା, ଆଉ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। ଭାଷା ଆମକୁ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଡିପି ଏଜୁକେସନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ? ଶୁଣ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ଯେମିତି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ମାନେ କ'ଣ? ଭାବ ବିନିମୟ କ୍ଷମତାର ବିକାଶଟା ନା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଉପକୂଳ ଶବ୍ଦଟି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ଉପକୂଳ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ? କୂଳର ନିକଟ, କୂଳର ସମୀପ, ଉପକୂଳ ନା, ଏହା ଗୋଟେ ଅବୟଭାବ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗାୟକ ଶବ୍ଦର ସଠିକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କେଉଁଟି? ଶୁଣ, ଗାୟକ, ଗଉ ଯୁକ୍ତ କ, ଗାୟକ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? କୁମ୍ଭାର ଶବ୍ଦ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? କୁମ୍ଭାର, ଦେଖ କୁମ୍ଭାରଟା ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର ଶବ୍ଦ ନା, ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି, ତ ତଦ୍ଭବ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ 54 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଏଇଟା ଓଟିଟିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କାନ୍ଦଣା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କାନ୍ଦଣା, ଅଣା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ 55 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ତାକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ମଧ୍ୟ ବି କୁହନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ସଦୃଶ, ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ତ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଅଗ୍ନେୟ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ? ଅଗ୍ନେୟ, ଅଗ୍ନେୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନେୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଲିଖନର କେଉଁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଟା ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପିଲାଟା କ'ଣ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତ ପ୍ରକାଶାତ୍ମକ କୌଶଳରେ ଯିବ ଏଇଟା ନା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲେ? 6 ମଣା 8 ଗୁଣ୍ଠୁ ଉପନ୍ୟାସର ଖଳନାୟକ କିଏ? 6 ମଣା 8 ଗୁଣ୍ଠୁ ଗୋଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟେ କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କର ଜମି ହଡପ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ କେଉଁ ଅକ୍ଷରର ନିୟମରେ ରଚିତ? ରସକଲ୍ଲୋଳ
କ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଏଇଟା। ତ ରସକୋଲ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିସର୍ମ ହେଲା ବିମର୍ଶ କୋଉଟା ବିମର୍ଶ ତାଲବେଶ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ନିରୋଗ। ନିରୋଗ କହିଲେ କଣ ନିହି ରୋଗ ନିରୋଗ। ହରି ଶୋଇଛି ଏହା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଯାଉଛି କ୍ରିୟା ଯାଉଛି। ଶୋଇବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଶୁଣି କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ ତା ଗୋଟେ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଯାଉଛି ନା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 64 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଉତ୍ପଳ ସୌରଜ ନଳିନୀ କଣ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମର ଭ୍ରମର ଭ୍ରମରରେ ଶୋଭିତ ପିଲେ ନା ନାହିଁ। 65 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଆଠ ପାଟ କେଉଁ ସମାସର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଆଠ ପାଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଗୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ତ ଦିଗକୁ ଯିବ ସିଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ସମାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ କଣ। ସମାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଅଧିକ ପଦ ଏକ ପଦରେ ଯଦି ସଂଯୋଗ ହବ ତ ସମାସ ବୋଲି କହନ୍ତି ନା। ତ କଥନରୁ ସଂକ୍ଷେପ ବା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କରିବାକୁ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 67 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଉଷା କବିର କବିତାର କବି କିଏ ତ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପିଲେ କେବଳ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମର ସାହିତ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବ ତମର ଥୁଆ ଏତରେ ମାର୍କ ପାଇବ ତମେ 35 ମାର୍କ। ତ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେତୋଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଛି ଆମର କେତେଟା କ ବର୍ଗରୁ ମ ବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ନା କଚଟ ତପ କତା ମୁଦ ଓ 69 କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟୁପପଦ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରତି ଉପପଦ ନା ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଉପକାର ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ତ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଏଠି। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ସନ୍ଧି କହିଲେ କଣ ବୁଝାଅ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସନ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଭୀମ ଭୋଇ ଜଣେ କଣ ଥିଲେ ଗୋଟେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ସିଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଲା ଭୀମ ଭୋଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କଣ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଣ ଭିତର ପକ୍ଷକୁ କୁହାଯାଉଛି ବାହାର ପକ୍ଷ କହିଲେ କଣ ବହିରଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ 73 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କଣ ଦେଇଛି ଗୃହୀ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଗୃହୀ ହେଲା ଦେଖ ଗୃହ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ହଉଛି ଗୃହୀ ଏଠାରେ ଇନ୍ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଇନ୍। ମଲା ଘୋଡ଼ାକୁ ଘାସ ଯୋଗେଇବା ଯେତେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାଟା ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି ମଲା ବେଳେ କୌଣସି କାମରୁ କିଛି ଫଳ ହିଁ ମିଳିବନି ତ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ହବ ନା ଏଇଟା। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କଣ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀହର୍ଷ କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା। ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଶୁଣ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଜଣେ ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ କବି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ କବି ହେଲା ସେ ନୈଷଧୀୟ ରଚିତ ରଚନା କରିଥିଲେ ତ ସେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 76 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ଆଉ ମାତ୍ର 25ଟା ସାବଧାନତାର ସହ ଶବ୍ଦର ସଠିକ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କେଉଁଟି। ସାବଧାନ ଅବଧାନ ସହିତ ଯେଉଁଟା ସାବଧାନ ସେଇଟା ନା। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ କଣ ଅତି ସକାଳ ଭୋରିଆ ଭୋରିଆ ପ୍ରାତଃ କାଳ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କଣ ଦେଇଛି ଭାଷାଗତ ପଠନରେ ପଠନ କେତେ ପ୍ରକାରର। ପଠନ ହଉଛି ଦି ଭାରି ବିଭକ୍ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୌନ ପଠନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ପଠନ ତ ଦି ଭାରି ବିଭକ୍ତ ଗଲା ପିଲେ। ମାଲବ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ବିଶେଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମାଲବ୍ୟ ଶୁଣ ମାଲ୍ୟ କହିଲେ କଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ ମାଲ୍ୟ ଯୋଉଟାରେ ମାଲବ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି ବା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି ନା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଲା ଗୁଣବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝେଇଲା ସିଏ। ନେକ୍ସଟ 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଶୁଣ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1919 ମସିହାରେ ସମାଜ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୁଝିଲ। ତ ଏଇଟା କଣ ହବ ସମାଜ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କଣ ଦେଇଛି ରାବଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ। ରାବଣ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝେଇଲା ତ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯିବ ନା। ତ 82 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପନ୍ୟାସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି କିଏ ଦେଇଥିଲା। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କହିଥିଲେ ନା। 83 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପରାଜୟ ଶବ୍ଦର ଉପସର୍ଗ କେଉଁଟି। ଶୁଣ ଜୟର ଓଲଟା ପରାଜୟ ତ ଏଠି ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ନା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବୈଦେଶ ବିଳାସ କବିତାରେ କେତୋଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ଶୁଣ ବୈଦେଶ ବିଳାସ କିଏ ଲେଖିଥିଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଥିଲେ ତ ଏଠି ବ ବର୍ଣ୍ଣର ନିୟମରେ ହେଇଛି ନା 52ଟି ଛାନ୍ଦ ହେଇଛି 52ଟି ଛାନ୍ଦ ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ
ପିଲେ 50 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦରୁ କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ପଦର ଗଠନ ହୋଇପାରିବ? ଆର୍ଥିକ, ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଇକ ଆର୍ଥିକ। ତ ନେକ୍ସଟ ବି। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କେଉଁଠାରେ ହୁଏ? ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କେଉଁଠାରେ ହୁଏ? ଯୋଉଠି ତୁଳନାତ୍ମକ ହୁଏ, ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି ନଥିବ ତାକୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା। ତ ସେଠି ଉପମା ଆଉ ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଭେଦ ନଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ନୀତିଦିନ କେଉଁଟି ନୀତିଦିନ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସମାସ ଯାଉଛି? ନୀତିଦିନ କହିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ବା ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅବୟଭାବ ସମାସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା। 88 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ସମ୍ବନ୍ଧ କହିଲେ କ'ଣ? ହେ ଭଗବାନ, କାହାକୁ ଡାକିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ବିସର୍ଗ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ? ଶୁଣ, ସଂସ୍କୃତରେ ସ ଆଉ ର ଏ ଦୁଇଟାରେ ବିସର୍ଗ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁ ଶେଷରେ ଯାହା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ନା। ନେକ୍ସଟ ନବମାଳିକା ଶବ୍ଦରେ ସମାସ କ'ଣ? ନବମାଳିକା କହିଲେ କ'ଣ? ନବ ଅଟେ ମାଳିକା, ନବମାଳିକା। ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଦୁଇଟାକ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା? କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ 92 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଉ 8ଟା ମାତ୍ର। କୃଷକ ଶବ୍ଦର ପଦଶବ୍ଦ କ'ଣ? କୃଷକ ଯିଏ ହଳ ଧାରଣ କରେ ତ ଚାଷୀ ବା କୃଷକ ବୋଲି କହନ୍ତି ନା, ହଳଧର। ନୟନ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି କେଉଁ ନିୟମରେ ହୋଇଥାଏ? ନୟନ, ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ, ନୟନ। ତ ଏଠାରେ ଏ ଆଉ ଅ ମିଶିକି ଅ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଉଜ୍ଜଳ ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନଟି କୋଉଠି ହେଲା? ଚତୁର୍ଥଟା ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଜ୍ୱଳ, ଉଜ୍ଜଳ। ଭୋଜନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ? ଶୁଣ, ଭୋଜନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ତ ଗୋଟେ ପୁଣି କାମକୁ ବୁଝାଏ। ତ କାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ସେଟା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷରେ ଯିବ ନା। ପାର୍ବତ୍ୟ କାବ୍ୟ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚୟିତା? ତାହେଲେ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗାଙ୍ଗପୁର ଲେଖିଥିଲେ, ଗାଙ୍ଗପୁର। ନେକ୍ସଟ 97 ସାରଳା ମହାଭାରତ କେଉଁ କାଳରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ଶୁଣ, ସାରଳା ମହାଭାରତଟା ସାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ 15 ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେଇଥିଲା, 15 ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 98 ଅତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ ଅଟେ? ଅତି, ଶୁଣ, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ତା ଏଠି ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ ହେଲା। ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ତାକୁ ଅତିଟା ଆହୁରି ଅଧିକା ବିଶେଷିତ କଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତାକୁ। ନେକ୍ସଟ 99 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରତ୍ୟୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ପ୍ରତ୍ୟୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ? କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିରୀହ ଶବ୍ଦଟିର ସନ୍ଧି କ'ଣ? ଶୁଣ, ଏଠି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହେଇଥାଏ, ନିହି ଯୁକ୍ତ ଇହ, ନିରୀହ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ କରିଚାଲିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲାସ୍ କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।